میں اور عذرا رابعہ کے قید خانے کی طرف بڑھے۔ میں نے دلجوئی کی خاطر بیرونی دروازے کی مصنع کنجیاں پہلے ہی عذرا کو تھما دیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے قفل کھولا اور پھر کنڈی اتار کر دروازہ اندر دھکیلا۔ سامنے لگ بھگ عذرا کے قید خانے جیسا ہی منظر تھا۔ ہم 2 قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک ہیجان آمیز تیز نسوانی آواز کمرے میں گونجی۔ او میرے خدا، آپ ہی، تم یہاں کیسے آ گئیں؟ یہ الفاظ سن کر عذرا کے حلق سے عجیب پیار اور اذیت بھری فریاد نکلی اور وہ دیوانہ وار کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ بولی، ہاں یہ میں ہوں میری رانی، میری رابو، تم ٹھیک تو ہونا؟ وہ دونوں کھڑکی کی سلاخوں کے درمیان سے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو بوسہ دینے اور محبت کا بے تابانہ اظہار کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور میں اس دوران میں گچھے میں سے کنجیاں باری باری کمرے کے قفل میں آزما رہا تھا۔ بالآخر ایک کنجی کارگر ثابت ہوئی۔ میں نے قفل الگ کر کے کنڈی کھولی اور دروازے کے پٹ اندر دھکیل دیے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی وہ دونوں چونکی اور پھر عذرا تقریباً دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی دونوں بہنیں آپس میں لپٹ کر رونے لگی۔ وہ بار بار بے تابی سے ایک دوسرے کی پیشانی اور بھیگی آنکھیں چوم رہی تھی۔ یہ جذباتی منظر دیکھ کر میرا دل بھی بوجھل ہو گیا، لیکن ساتھ ہی میرے دل و دماغ میں پردیپ سین کے لیے نفرت کا لاوا کھول رہا تھا۔ کوئی انسان اس قدر درندہ خصلت اور دولت اور طاقت کا اتنا بھوکا ہو سکتا ہے؟ ایسے شیطان کو جلد از جلد عبرتناک انجام سے دوچار ہونا چاہیے، اور وہ بھی ان دونوں بہنوں کے ہاتھوں۔ لیکن پھر میں نے اپنے جذبات اور خیالات کو واپس معقولیت کی طرف موڑنے کی کوشش کی۔ مجھے فی الحال اپنی توجہ ان دونوں بہنوں کی والدہ کا پتہ لگانے اور ان سب کو بحفاظت نکال لے جانے پر مرکوز رکھنی چاہیے تھی۔ اس اثنا میں وہ دونوں بہنیں اپنے جذبات پر کسی حد تک قابو پا چکی تھیں۔ عذرا نے مختصر لیکن جامع الفاظ میں میرا تعارف کروایا۔ میں نے بھی کچھ وضاحت کی، تاہم مجھے لگا کہ عذرا کی طرح وہ بھی فی الحال مجھ پر پورا اعتماد کرنے سے کترا رہی ہے۔ یہ بات عذرا نے بھی محسوس کر لی۔ اس نے اپنی بہن کو مزید زور دے کر بتایا کہ وہ میری نیک نیتی کا مکمل امتحان لے کر مطمئن ہو چکی ہے اور رابعہ کو بھی ہر طرح کی بدگمانی دل سے نکال دینی چاہیے۔ عذرا کی باتوں کا رابعہ پر واضح اثر ہوا اور اس نے اچانک براہ راست مجھے مخاطب کیا۔ بولی، آپ میری دن رات سجدوں میں کی گئی دعاؤں کا جواب بن کر آئے ہیں جاوید صاحب۔ اب تو صبر اور برداشت جواب دے چلا ہے، جہاں ایک ایک پل قیامت بن کر گزرتا ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، کہا فکر نہ کرو میری بہنا، اب آزمائش کے بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس نے قدرے ضدی لہجے میں کہا، لیکن کیوں؟ ہمارے پاس اب قید خانے کی کنجیاں بھی ہیں، ہتھیار بھی ہے۔ آپ ہی نے بتایا وہ پردیپ سین اور اس کا گرگا بھی نشے میں بے سود پڑے ہیں، تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ ہمیں اس جہنم سے ابھی نکال لے جائیں۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، بات صرف آپ دونوں کو یہاں سے لے جانے تک محدود نہیں ہے رابعہ، مجھے آپ دونوں کی بحفاظت یہاں سے منتقلی بھی یقینی بنانی ہے، جس کے لیے کچھ اہم انتظامات کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ جگہ ایک فوجی قلعے کی مانند ہے اور درجن بھر سے زائد لڑاکے یہاں کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کی والدہ کا بھی پتہ لگانا ہے۔ میں آپ دونوں کے ساتھ یہاں سے فرار ہو گیا تو ان کی بازیابی لگ بھگ ناممکن ہو جائے گی اور پردیپ سین غصے میں پاگل ہو کر کوئی بھی انتقامی کارروائی کر سکتا ہے۔ عذرا نے میرے موقف کی تائید کی اور ساتھ ہی اپنی خاندانی جائیداد کی ملکیتی دستاویزات کے بارے میں بھی بتایا۔ تبھی رابعہ نے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہا، مجھے جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو بس آزاد ہو کر یہاں سے دور، بہت دور جانا چاہتی ہوں، لیکن اماں جانی کو ساتھ لے کر۔ جاوید بھیا، آپ بے شک ہمیں یہیں قید رہنے دیں، لیکن جلد از جلد اماں کا پتہ لگائیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس حال میں ہوں گی۔ مجھے پردیپ سین نامی اس بھیڑیے کا بالکل اعتبار نہیں ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، کہا فکر نہ کرو، انشاءاللہ وہ بخیریت ہوں گی، کیونکہ ان کی زندگی سے پردیپ سین کا مفاد وابستہ ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ انہی کے ذریعے آپ کی خاندانی جائیداد کا قانونی مالک بننا چاہتا ہے۔ عذرا نے کہا، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ میں نے زبان روکتے روکتے بھی وہ بات کہہ دی جو میں فی الحال اپنے تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ یہ بات ابھی محض مفروضہ ہے، لیکن میرا خیال ہے میں نے پتہ لگا لیا ہے کہ پردیپ سین نے آپ کی والدہ کو کہاں قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ میری بات سن کر حسب توقع وہ دونوں بری طرح چونکی۔ رد عمل ظاہر کرنے میں پہل عذرا نے کی۔ بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جاوید صاحب؟ گزشتہ ملاقات میں تو آپ بتا رہے تھے کہ امی جان اس حویلی میں موجود نہیں ہے اور آپ کو جاگیر یا شہر والی حویلی میں بھی ان کی موجودگی کے کوئی آثار نہیں ملے ہیں۔ میں نے خوشگوار لہجے میں کہا، میں نے بالکل درست کہا تھا عذرا صاحبہ۔ میں کوشش کے باوجود پردیپ سین کے کسی اور ایسے ٹھکانے کا پتہ لگانے میں ناکام رہا تھا جہاں وہ آپ کی والدہ کو اپنی قید میں رکھ سکتا ہو۔ تاہم پھر اللہ رب العزت کو میری بے بسی پر رحم آ گیا اور اس نے خود پردیپ سین کی زبانی انکشاف کروا دیا
کہ یہاں سے بہت دور اس کا ایک اور یعنی چوتھا ٹھکانہ بھی ہے۔ آج وہ وہیں سے واپس لوٹا تھا۔ پہلی بات سن کر ان کا جوش و ہیجان دیدنی تھا۔ میں نے انہیں کلکتے کے مضافات میں پاربتی پور نامی گاؤں میں پردیپ سن کے ٹھکانے کے بارے میں بتایا، جہاں وہ مہینے 2 مہینے میں جاتا رہتا ہے۔ یہ سن کر پہلے تو وہ دونوں خوش ہو گئیں، لیکن پھر اچانک رابعہ نے کہا، ٹھیک ہے، آپ نے پردیپ سن کے آبائی علاقے میں اس کی املاک کا پتہ لگا لیا ہے، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ پردیپ سن نے ہماری امی کو وہیں قید میں رکھا ہوا ہوگا؟ اس کے پاس یہاں جگہ کی کمی تو نہیں ہے؟ انہیں ہمارے ساتھ والے کسی کمرے میں قید رکھنا پردیپ سن کے لیے زیادہ آسان نہیں تھا؟ میں نے رابعہ کی بات توجہ سے سنی۔ اس کا اعتراض بلا شبہ معقول اور اس کی ذہانت کا آئینہ دار تھا۔ میں نے کہا، آپ کی دلیل میں وزن ہے، لیکن میری یہ قیاس آرائی محض ہوائی نہیں ہے۔ پردیپ سن نے خود اپنی باتوں سے مجھے شک میں مبتلا کیا ہے اور پھر میرے شک کو مستحکم کیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ کیسے پردیپ سن مجھ سے بعد ازاں پاربتی پور کے دورے کے ذکر سے بھی کنی کترا رہا تھا اور مجھے اپنے آبائی گھر لے جانے کی تجویز کو شدید اضطراب کے عالم میں مسترد کر دیا تھا۔ تاہم میں نے ان دونوں کو اطمینان دلایا کہ اپنے شک کو یقین میں بدلنے کی میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ مجھے ان دونوں کو یہاں سے رہائی پانے کے بعد کے مرحلے کے بارے میں بھی بتانا مناسب رہے گا۔ چند لمحوں تک اپنے خیالات یکجا کرنے کے بعد میں نے کہا، میں صاحبزادہ عماد الدین نام کے ایک شخص کے حوالے سے بھی آپ دونوں کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ گہری دلچسپی کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو گئیں۔ میں نے ان دونوں کا جائزہ لے کر اپنی بات آگے بڑھائی۔ کہا، صاحبزادہ عماد الدین بے حد اثر و رسوخ والے سینئر پولیس آفیسر ہیں جو اس وقت محبوب نگر میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ سرسوتی کے مطابق وہ انتہائی بہادر، باکردار، انصاف پسند اور نیک تینت انسان ہیں۔ ان کا سرسوتی سے نیاز مندی کا گہرا اور قدیم رشتہ ہے اور وہ ان کی بہت قدر کرتے ہیں اور ان کے لیے جو بھی ان کے بس میں ہو ضرور کر گزریں گے۔ میں نے توقف کر کے ان دونوں کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہ تجسس اور انہماک سے میری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے بات آگے بڑھائی، کہا، یہ بات تو آپ دونوں ہی بخوبی سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس تمام قانونی دستاویزات موجود ہونے کے باوجود آپ کو اپنی خاندانی جائیداد واپس دلوانے کے لیے سخت قانونی اور عدالتی جنگ لڑنی پڑے گی اور اژدہا صفت حریفوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو بہت مضبوط پشتی بان کی ضرورت پڑے گی۔ سرسوتی کا کہنا ہے کہ صاحبزادہ عماد الدین ان کی فرمائش پر یہ ذمہ داری قبول کرنے پر بخوشی تیار ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ صرف سرسوتی سے ان کے دیرینہ مراسم نہیں ہیں، بلکہ مظلوموں کا ساتھ دینے اور ظالم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کی عادت بھی ہے۔ بالآخر مجھے ان کے چہرے پر اعتماد اور اطمینان کی جھلک دکھائی دی۔ عذرا نے کہا، ہمیں یقین ہے کہ آپ جیسے دور اندیش شخص کا یہ اعتماد بے جا نہیں ہوگا۔ شاید اللہ کی طرف سے آپ کی طرح انہیں بھی ہماری مدد کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ میں نے رابعہ سے کہا، دراصل سرسوتی سے پردیپ سن کا دشمنی کا رشتہ ہے، کیونکہ وہ سرسوتی کے بارے میں بہت ناپاک عزائم رکھتا ہے اور وہ اس علاقے میں اتنی طاقت اور اثر و رسوخ رکھتا ہے کہ سرسوتی جیسی عام سی خاتون کسی طرح بھی اپنا بچاؤ نہیں کر سکتی۔ میں اتفاقاً سرسوتی کے بارے میں پردیپ سن کے گھناؤنے ارادوں سے واقف ہو گیا تھا اور میں نے سرسوتی کو خبردار بھی کر دیا تھا۔ سرسوتی اپنے معتمد مہیپال کو کل ہی محبوب نگر بھیج رہی ہیں تاکہ تمام احوال بتا کر صاحبزادہ عماد الدین سے مدد کی درخواست کی جا سکے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ پیغام ملتے ہی صاحبزادہ پہلی فرصت میں خود ان کے پاس چلے آئیں گے یا انہیں بلوا لیں گے۔ بالمشافہ ملاقات پر سرسوتی انہیں تفصیل سے تمام معاملے سے آگاہ کر دیں گی۔ غالب امکان ہے کہ اس موقع پر میں بھی صاحبزادہ سے ملاقات کر لوں۔ وہ دونوں بغور میری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ عذرا نے میری بات سن کر تائید میں سر ہلایا ہے، جبکہ رابعہ کچھ سوچ رہی ہے۔ اچانک وہ بولی، جاوید بھیا، اگر ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بولا، کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے جھٹ سے کہا، آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس اچھی سی گاڑی ہے اور آپ پر یہاں رکے رہنے کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ صاحبزادہ عماد الدین سے ملاقات کے لیے ان کی آمد کا انتظار کرنے کی بجائے آپ سرسوتی کے معتمد کے ہمراہ خود محبوب نگر کیوں نہیں چلے جاتے؟ صاحبزادہ سے بالمشافہ ملاقات کریں اور انہیں پوری صورتحال سے آگاہ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اس شخص مہیپال کے مقابلے میں آپ انہیں بہتر انداز میں معاملے کی نزاکت اور سنگینی سے آگاہ کر سکیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کوئی بھی مناسب سا بہانہ بنا کر 2-3 دن کے لیے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ رابعہ جیسے جیسے یہ سب کہہ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے سے پردے سرک رہے ہیں۔ میں بے ساختہ رابعہ کو داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ کہا، مجھے ماننا پڑے گا کہ تم بہت حاضر دماغ اور ذہین لڑکی ہو۔ مجھے اپنے آپ پر حیرت ہو رہی ہے کہ آخر میں نے اس انداز میں کیوں نہیں سوچا۔ اس طرح تو معاملہ کافی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔
बल्कि मेरा ख्याल है महबूब नगर जाकर साहबजादा इमादुद्दीन से मुलाकात करने के लिए मुझे महिपाल को साथ ले जाने की भी जरूरत नहीं है। सरस्वती का तहरीर करदा एक रुक्का मुझे मुतारिफ करवाने के लिए काफी रहेगा। मेरी बात मुकम्मल होते ही अजरा खुशी से चहकी। बोली, मैंने कहा था ना कि मेरी रानी बहुत समझदार है। ये तो मुझे भी बहुत सी अकल की बातें सिखाया करती थी, इसलिए अम्मा इसे चालाको भी कहती थी। बल्कि इसकी चितराई की बातें तो अब्बू जानी को भी हैरान कर देती थी। ये कहते कहते उसकी आवाज भीग गई। मैंने देखा कि राबिया भी अपनी आंखों की नमी छुपाने के लिए दीवार को घूर रही है। ताहम उसने खुद को संभालने में ज्यादा देर न लगाई। बोली, अब आप जल्दी से यहाँ से कई दिन गायब रहने का कोई ठोस और काबिल यकीन सा बहाना ढूंढ लें, बल्कि आपका ये काम भी मैं कर देती हूँ। प्रदीप सेन बहुत खुर्रांट है, कोई कमजोर बहाना नहीं चलेगा, उसे किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। ये सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, उसकी तुम फिक्र न करो बहन, मेरे पास पहले ही कई दिन के लिए गायब होने का बहुत ठोस और हकीकी जवाब मौजूद है। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि मैं प्रदीप सेन ही की फरमाइश पर उसी के काम से यहाँ से कई दिन के लिए गायब होने वाला हूँ और मेरे इस सफर के तमाम अखराजात भी वही बर्दाश्त करेगा। राबिया ने खुश होकर पूछा, वो कैसे भैया? मैंने उसे पोलराइड कैमरे की खरीदारी के बारे में बताया। उसने कहा, ये तो वाकई जबरदस्त मौका है। हैदराबाद के नाम पर तो आप एक हफ्ते यहाँ से गैर हाजिर रह सकते हैं। मैंने कहा, हाँ, मेरा मशवरा है कि मेरी गैर हाजिरी में ये वक्त इंतजार करते जाया करने की बजाय अपनी आप ही की तरह आप भी पिस्तौल हैंडलिंग की मशक करके महारत हासिल कर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर ये हथियार आपके लिए बिल्कुल अजनबी ना हो। राबिया ने हैरानी से मुझे देखा। तब अजरा ने कहा, हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जावेद साहब ने एक विलायती पिस्तौल और बहुत सारी गोलियां मुझे ला कर दी हैं और पिस्तौल काबू में रखकर दुरुस्त निशाना लगाने की मशकें भी सिखाई। मैं तो अच्छी खासी महारत हासिल कर चुकी हूँ। ठहरो, मैं वो पिस्तौल यहीं ले आती हूँ और तुम्हें भी वो मशकें सिखाती हूँ। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है, बल्कि आप दोनों आज पूरी रात एक साथ रहें। मैं अलग सुबह आकर आप दोनों को अपने अपने कमरों में महदूद कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वो दोनों खुश हो गईं। अजरा अपने कमरे से पिस्तौल उठा लाई। मैंने उन दोनों को पिस्तौल के हवाले से कुछ गुर की बातें समझाई और अपने ठिकाने पर वापस आ गया। मुझे यकीन था कि मैं अपनी आदत के मुताबिक प्रदीप सेन और दुर्गादास से बहुत पहले बेदार हो जाऊंगा। ताहम मैंने एहतियातन जीने और दुर्गादास के कमरे में खुलने वाले दरवाजों को मुकफ्फल कर दिया था। दुर्गादास और प्रदीप सेन मुझे वापसी पर बदस्तूर मदहोश पड़े मिले। मैंने सोने से पहले अपने दिमाग को सुबह जल्दी बेदार होने की हिदायत भी कर दी थी। मेरी पेशबंदी कारगर साबित हुई। मेरी आंख खुली तो सूरज निकलने में अभी खासी देर बाकी थी। मैं ऊपरी मंजिल पर पहुंचा तो दोनों बहनों को गहरी नींद में पाया, लेकिन उन्हें बेदार करना मजबूरी थी। लिहाजा बादल नखास्ता मैंने आवाज लगाकर उन्हें जगा दिया। वो एक दूसरे से जुदा होते हुए खासी आजुर्दा दिखाई दी। बाहम मशवरे से उन्होंने पिस्तौल राबिया के पास रहने देने का फैसला किया। मैंने कोई एतराज नहीं किया। मैंने इस तरह के आलम में मजीद 1 घंटा इंतजार किया। फिर मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। उस खंजीर को जगाने के लिए कोई तरकीब आजमानी पड़ेगी। तभी मुझे अपना आजमाया हुआ एक हरबाग याद आ गया। मैंने कमरे में नजरें दौड़ाई और मुझे सामने ही पानी से लबालब भरा जग नजर आ गया। मैंने बिला ताखीर वो जग और उसके साथ रखा ग्लास उठाया और प्रदीप सेन की मसहरी से मुत्तसिल छोटी सी मेज की तरफ बढ़ा। मैंने जग और ग्लास मेज पर रखे और प्रदीप सेन का जायजा लिया। उसने सर से पांव तक ऊनी चादर ओढ़ रखी थी और उस वक्त लगभग 1.5 फुट के फासले पर निस्फ दायरे की शक्ल में सुकड़ा खर्राटे ले रहा था। मैंने सूरत हाल से मुतमईन होकर कमरे का दरवाजा खोला और फिर निहायत आहिस्तगी से जग को प्रदीप सेन के पहलू में उलट दिया। अगले ही लम्हे में कमरे से बाहर निकलकर अपने अकब में दरवाजा बंद कर चुका था। मुझे अंदाजा था गुनूदगी की शिद्दत की वजह से वो फौरी तौर पर बेदार नहीं होगा। ताहम कमरे की ठंडी फजा में भीगे बिस्तर में सुकून की नींद ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकती। उसे जागना ही होगा। उसके बाद बेशक वो हैरान और परेशान होता रहे कि पानी का जग उसके बिस्तर पर कैसे उलट गया। वो उसका जिम्मेदार कम से कम मुझे नहीं ठहरा सकता था, क्योंकि उसके बेदार होने तक मैं अपनी कमांडो ट्रेनिंग वाली ड्यूटी पर पहुंच चुका हूँगा। राजशेखर अपने साथियों समेत मैदान में हल्की फुल्की कसरत में मसरूफ था। मैंने उन सबको यकजा होने का हुक्म दिया और फिर राजशेखर को बताया कि मैं चंद दिनों के लिए एक जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ। इस दौरान में वो ट्रेनिंग का इंचार्ज होगा और बाकायदगी से मेरी सिखाई मशकों का इयादा करना होगा। उसके बाद मैं वापस हवेली की तरफ रवाना हो गया। मैं इस अंदेशे को दिल में लिए हवेली के दरवाजे पर पहुंचा कि वक्ती तौर पर जागने के बाद प्रदीप सेन दोबारा न सो गया हो, लेकिन कमरे में दाखिल हुआ तो वहां का मंजर देखकर दिल खुशी से झूम उठा। प्रदीप सेन न सिर्फ पूरी तरह बेदार था, बल्कि उसका मजीद सोने का कोई इरादा भी नहीं लग रहा था। उसने लिबास भी तब्दील कर लिया था। मैंने कहा, खैरियत तो है प्रदीप सेन जी, आज इतनी जल्दी सुबह हो गई आपकी? उसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा,
बस इत्तेफाक से आंख खुल गई मेरी। मगर अच्छा ही हुआ, मुझे जागीर पर जाना है और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। आप बताएं, ट्रेनिंग से इतनी जल्दी कैसे वापसी हो गई? मैंने कहा, आपने जल्दी जागकर मेरी मुश्किल भी आसान कर दी है। दरअसल मुझे आपकी इजाजत दरकार है, मैं आज ही हैदराबाद रवाना हो जाना चाहता। प्रदीप सेन मेरी बात सुनकर चौंका। आज ही? मैंने इस बात में सर हिलाया और फिक्रमंद लहजे में कहा, ट्रेनिंग आगे बढ़ रही है लेकिन हम उसकी फोटोग्राफी नहीं कर पा रहे। मैं अभी रवाना हो जाऊं तो रात होने तक मंजिल पर पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है। प्रदीप सेन ने कहा, ठीक है, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी 11-12 घंटे तो लग ही जाएंगे। रास्ते में ज्यादा वक्त भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है। निजाम ने अपनी हुक्मरानी के दौर में रियासत की तमाम बड़ी सड़कों को रोशन रखने का एहतमाम कर दिया था। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने रवानगी की तैयारी पहले ही कर रखी है, अब मैं चलूंगा। प्रदीप सेन ने मुझे इजाजत देते हुए एक बार फिर कमरे की खरीदारी के लिए नकदी की पेशकश की, जो मैंने मुस्तरद कर दी। सुनीता भवन के लिए मुख्तर सड़क पर पहुंचते ही मैंने गाड़ी की रफ्तार माकूल हद तक बढ़ा दी। मेरी मंजिल फिलहाल हैदराबाद नहीं थी, बल्कि मुझे 150 मील के लगभग फासले पर वाक़े महबूब नगर पहुंचना था। मुझे यकीन था कि मेरी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे में मुझे वहां पहुंचा देगी, लेकिन मुझे उससे पहले गोटी में सरस्वती के पास पहुंचना था ताकि उसे महिपाल को महबूब नगर भेजने से रोक सकूं। उससे भी ज्यादा जरूरी काम साहबजादा इमादुद्दीन के नाम सरस्वती का रुक्का हासिल करना था, ताकि वो बेझिझक मुझ पर एतमाद करने और मेरी मुआवनत पर आमादा हो जाता। गोटी करीब आने पर मुझे आलोक कुमार का सामना होने का अंदेशा सता रहा था। अपने मामूल के मुताबिक उसे उस वक्त प्रदीप सेन की शहर वाली हवेली में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन मैं इत्तेफाकन सामना होने का इम्कान रद्द नहीं करना चाहता था। लिहाजा मैंने एहतियातन अपनी गाड़ी सरस्वती की हवेली से खासे फासले पर खड़ी की और लंबा चक्कर लगाकर अकबी दरवाजे पर पहुंचा। दस्तक देते हुए मैं दुआ कर रहा था कि सरस्वती ने ताहाल महिपाल को महबूब नगर रवाना न किया हो। कदर तवक्कुफ के बाद मैं दोबारा दस्तक देने ही वाला था कि अंदर से महिपाल की मोहतात आवाज सुनाई दी। वो तेलुगु जबान में शायद नाम पूछ रहा था। मैंने जल्दी से अपना नाम बताया। उसके साथ ही दरवाजा खुल गया। महिपाल ने हस्बे मामूल गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया और फिर अपनी मायत में ऊपरी मंजिल पर ले गया। मुझे देखते ही सरस्वती खुशी से चहकी, बोली, कमाल हो गया, मैं आज सुबह से आपको याद कर रही थी। मैंने कहा, दिल से दिल को राह होती है सरस्वती जी, देखें आपने याद किया और मैं हाजिर हो गया। लेकिन पहले ये बताइए कि आप तो महिपाल को आज महबूब नगर रवाना करने वाली थी। उसने शर्मिंदा से लहजे में कहा, मैं इसलिए तो आपको याद कर रही थी, मैं चाहती थी कि आपसे मशवरा करके वो रुक्का लिखूं जो साहबजादा के पास भिजवाना है, ताकि कोई काम की बात रह न जाए। मैंने इसीलिए महिपाल को अभी तक रवाना नहीं किया। मैंने कहा, चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, अब महिपाल को वहाँ भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद वहाँ जा रहा हूँ। इस तरह मामला ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। मैंने उसे मुख्तसरन अजरा और राबिया से होने वाली ताज़ा मुलाकात और उनके मशवरे के बारे में बताया। सरस्वती ने पुरजोर आवाज में उस तजवीज की तायद की। फिर मेरे मशवरे से उसने साहबजादा इमादुद्दीन के नाम रुक्का तहरीर किया। सरस्वती ने जिन अल्फाज में साहबजादा को मुखातिब किया, उनसे उनके ताल्लुक की गहराई और खुलूस की बखूबी अक्कासी होती थी। उसने तहरीर पर नजरे सानी के बाद वो रुक्का एक लिफाफे में डालकर मेरे हवाले कर दिया। मैंने बेंगलोर से हैदराबाद जाने वाली शाहराह पर पहुंचने के बाद गाड़ी की रफ्तार मुनासिब रखी। सड़क पर अच्छा खासा ट्रैफिक था और मैं किसी भी एहतियाती के नतीजे में किसी हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मौसम अभी पूरी तरह गर्म नहीं हुआ था और कुशादा सड़क की हालत भी काफी उम्दा थी, लिहाजा गाड़ी चलाने में मजा आ रहा था। मैंने अपने साबिका तजुर्बे की रोशनी में आला दर्जे का लिबास तमाम तर लवाजिम के साथ ज़ेबतन कर रखा था और मुझे अंदाजा था कि आलीशान गाड़ी चलाते हुए मैं कोई इंतहाई जी कदर हस्ती दिखाई दे रहा हूँगा, और यही मैं चाहता भी था। एहसास कमतरी के बोझ तले दबे उस मौशरे में ये शाहाना हुलिया ही आधी फतह दिलाने के लिए काफी था। उसका सबूत मुझे कुछ ही देर के बाद मिल गया जब पीपली कस्बे के करीब वाक़े चौराहे पर फंसे ट्रैफिक के हुजूम को मुनज़्ज़म करने के लिए कोशां पुलिस एहलकारों ने मेरे कहे बगैर बाकी गाड़ियों को रोककर मेरे लिए रास्ता बना दिया। मैंने सर के हल्के से इशारे से उनका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। मजीद 1 घंटे तक मेरा सफर हमवार अंदाज में जारी रहा। दोपहर कभी की हो चुकी थी और सुबह का नाश्ता गोल हो जाने की वजह से मुझे खासी तेज भूख लग रही थी। आसार बता रहे थे कि मैं किसी कस्बे के करीब पहुंचने वाला हूं। मैंने वहां किसी जगह रुककर दोपहर का खाना तनावुल करने का फैसला किया। मैंने गाड़ी की रफ्तार हल्की कर ली और किसी मुनासिब तोआमगाह की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। बिलाखिर मुझे एक बड़ा सा डिब्बा दिखाई दिया। सामने खड़ी छोटी गाड़ियों का हुजूम बता रहा था
कि वो ढाबा बाकायदगी से सफर करने वालों में खासा मकबूल है। मैंने गाड़ी सड़क से उतार कर ढाबे से जरा पहले खड़ी की और उसे मुकफ्फल करके ढाबे में जा बैठा। ग्राहकों का हुजूम होने की वजह से मुझे कुछ देर इंतजार करना पड़ा। मुझे पैरे को अपनी फरमाइश समझाने में थोड़ी मुश्किल तो हुई, ताहम खाना खासा लजीज साबित हुआ। दाल और सब्जी दोनों ही उम्दगी से पकाई गई थी। खासतौर पर कड़ी पत्ते के तड़के से जायके को 4 चांद लगा दिए थे। मैंने खाने की कीमत के साथ बैरे को 2 रुपए बख्शिश भी दी। उसने खुश होकर हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए मुझे रुखसत किया। मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और हस्बे आदत ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले चारों टायरों का जायजा लिया। मुझे दाएं तरफ का अगला टायर कुछ बैठा नजर आया। बगौर जायजा लेने पर मालूम हुआ कि टायर पंक्चर हो गया है। मुझे काफी हैरत हुई, क्योंकि जब मैंने गाड़ी यहाँ लाकर रोकी थी तो टायर पंक्चर होने की कोई अलामत महसूस न हुई थी। बहरहाल पंक्चर लगवाना मजबूरी थी, क्योंकि गाड़ी बगैर स्टेपनी के मेरे हाथ लगी थी। मैंने किसी पंक्चर लगाने की दुकान की तलाश में नजरें दौड़ाईं। एन उसी वक्त वहां से गुजरने वाला एक राहगीर रुककर मुझसे मुखातिब हुआ। उसने जो कुछ कहा उसमें सिर्फ टायर पंक्चर के अल्फाज मेरी समझ में आ सके। मैंने इस बात में सर हिलाया तो उसने ढाबे के अकब की तरफ इशारा किया। मैंने सर के इशारे से उसका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी को ढाबे के गिर्द से घुमाकर उसके पीछे ले गया। वहां वाकई पंक्चर लगाने की एक बड़ी सी दुकान मौजूद थी, जहां पुराने टायरों समेत तमाम लवाजिम मौजूद थे।